Hello everybody, welcome to SMR Telugu Education. So next one is, what is the output of given code? What is the output of given code? Here int array size is 5. So మనకి మెమరీ అనేది allocate అవుతుంది. So elements కి 5 elements. First element is a of 0, a of 1, a of 2, a of 3, a of 4. The starting value 10, next one is 20, next one is 30, 40, 50. ఇక్కడ array name always gives the base address of an array. Array name is A always gives the base address 500. Next one is 502, 504, 506, 508. So start first element is A of 0, A of 1, A of 2, A of 3 up to A of 4. Next one is B. B size is 5 elements. Memory is allocated for 5 elements. Starting element is 3. Next element is 13. Next in remaining values are 0. So array name is B. Array name always gives the base address of an array. Here the base address is 600, 602, 604, 606, 608. So starting element is B of 0, B of 1, B of 2, B of 3, B of 4. The next one is B is equal to A. మనం అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ అనేది అప్లై చేయాలంటే లెఫ్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ షుడ్ బి వేరియబుల్ అయి ఉండాలి. బట్ బోత్ ఆర్ కాన్స్టెంట్స్. మన B వాల్యూ ఎంత 600 ఇజ్ ఈక్వల్ టు A వాల్యూ ఎంత 500. సో మన 600 ఇజ్ ఈక్వల్ టు 500. 600 అనే వాల్యూ 500 లెస్ అయిన అవుతుందా? So wrong. So ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్ ఎల్ వాల్యూ రిక్వైర్డ్. సో మనం ఎప్పుడైనా కానీ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్ ని అప్లై చేయాలంటే లెఫ్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ షుడ్ బి వేరియబుల్ అయి ఉండాలి. సో ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. సో alt F9 yes విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. సో ఎల్ వాల్యూ రిక్వైర్డ్. Okay, so next one is, what is the output of given code? So మనకి array size ఎంత 5. Here memory is allocated for 5 elements. So continuous memory అనేది allocate అవుతుంది. First element is A of 0, A of 1, A of 2, A of 3 and A of 4. So starting element is 6, next element is 16, next one is 26. Remaining values are 0, 0. Here array name is A. సో ఇక్కడ బేస్ అడ్రస్ 500 అని తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఇస్ 502, నెక్స్ట్ అడ్రస్ 504, నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఇస్ 506, నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఇస్ 508. సో స్టార్టింగ్ ఎలిమెంట్ ఇస్ A of 0, నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్ ఇస్ A of 1, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ A of 2, A of 3, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ A of 4. Okay, next one is array name always gives the base address. What is A? 500. So what is asterisk A? So asterisk A means 500 address variable. That is indirect like A of 0. A of 0. So plus A of 0. అంటే వాల్యూ ఎంత అవుతుంది 7 అవుతుంది. సో ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ లైన్కి వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ లైన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏ వాల్యూ ఎంత 500. A value is 500 plus 1 means it is pointing to next address. That means 502. Asterisk 502. So 502 is address. Asterisk means 502 address variable. Indirectly A of 1. This is A of 1. So plus A of 1. అంటే A of 1 value ఎంత ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది? 1 value ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. అంటే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ 17. Next one is A of 1 అంటే వాల్యూ ఎంత 17. ఇది ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ 1 వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. అంటే ఎంత వస్తుంది? ఇది 18 వస్తుంది. నెక్స్ట్ లైన్కి వచ్చిన తర్వాత పర్సెంటేజ్ డి A of 0. A of 0 లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత 7. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ A of 1. A of 1 లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత 18. ఈ కోడ్ అంటే అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి 7, 18. సో కంట్రోల్ F9 alt F5. సో అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి 7, 18. So next one is, what is the output of given code? So మనకి array size ఎంత 5. So 5 elements continuous memory అనేది allocate అవుతుంది.
first element, second, third, fourth, fifth. So starting element is 10, next is 20, next one is 30, 40, 50. So array name is A. So base address is 500, next address is 502, 504, 506, 508. So here many of manaki AF0, AF1, AF2, AF3 and AF4. Next asterisk PTR. So PTR is a integer pointer variable. In PTR we can store integer variable address. So what is A? It's the array name. Array name always gives the base address of an array. So array name is always base address. A plus 1 means 502. So that is assigned to PTR. So PTR starting value is garbage value. This garbage value is replaced with 502. Now our pointer is pointing to this one. Next one is, so asterisk plus plus PTR. What is PTR? What is PTR? 502. So plus plus PTR. That means this PTR is pointing to 504. Now our pointer is pointing to this one. Okay. So what is PTR is 504. What is asterisk? Asterisk means 504 address variable. Indirect ga A of 2. This is A of 1. This is A of 3. So what is asterisk? It indirect A of 2. A of 2 means that value is 30. ఈ 30 అనే వాల్యూ ఎక్కడికి వస్తుంది? పర్సెంటేజ్ డీలోకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వాట్ ఈస్ PTR? 504. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది యాస్ట్రిక్ PTR ప్లస్ 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 ఇస్ పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్. పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ఎప్పుడు అవుతుంది మనకి? వాట్ ఈస్ PTR? 504. వాట్ ఈస్ యాస్ట్రిక్ PTR? 504 అడ్రస్ వేరియబుల్. ఇండైరెక్ట్ A of 2 అంటే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 30. సో ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ అనేది ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్కి వచ్చినప్పుడు ఇది పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ కాబట్టి పాయింటర్ 1 వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. అంటే PTR లో వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 506. 506. This one is pointing to this one. Next one is, so what is PTR? 506. What is asterisk PTR? 506 address variable, that is A of 3 indirectly. Plus plus, that means 3 increment. అంటే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 40. This value is increment by 1. వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 41. ఈ 41 అనేది పర్సెంటేజ్ డీలోకి వస్తుంది. ఈ 30 అనేది పర్సెంటేజ్ డీలోకి వస్తుంది. 30 పర్సెంటేజ్ డీలోకి వస్తుంది. కోడ్ రన్ చేస్తే అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి 40, 41, 41, 30. 30 is the output. So Alt F9, Control F9, Alt F5. This was మనకి 41, 41, 30. 30 is the output. Okay. So next one is, what is the output of given code? So character size is 1 byte, integer size is 2 bytes. Character array is called string. మన ఇక్కడ array name ఏంటి? str. array size ఎంత? 5. సో 5 ఎలిమెంట్స్ కి మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, సెకండ్ ఎలిమెంట్, థర్డ్, ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్. ఇక్కడ array name is str. సో క్యారెక్టర్ సైజ్ ఎంత? 1 byte. కాబట్టి స్టార్టింగ్ అడ్రస్ 500 తీసుకుంటే నెక్స్ట్ అడ్రస్ 501, 502, 503, 504. సో స్టార్టింగ్ వాల్యూ A, నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ B, నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ C, నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ D. Next value is 0. So null character ASCII value is 0. So null character should be within the single quotes /0. Next one is percentage s comma str. What is str? Str always gives the base address of an array. Base address is 500. Here 500 అనేది value replace అవుతుంది. Okay, so percentage s means it prints base address to up to null character and output వస్తుంది మనకి ABCD. సో ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే మనకి అవుట్పుట్ వస్తుంది ABCD. సో Alt F9, yes, Control F9, Alt F5. So ABCD is the output.
A, B, C, D. So next one is, what is the output of given code? So this one is called character array. Continuous memory అనేది allocate అవుతుంది ఇక్కడ. Okay, so next one is, what is the output of given code? This one is character array. So continuous memory అనేది allocate అవుతుంది. First character is A, next one is B, next one is C, next one is D, next E, F, G, H within the single quotes. Next one is X, Y, and then Z within the single quotes. So next one is null character 0. So starting address, array name is str. Str always gives the base address of an array 500. Next 501, 502, 503, and so on up to. Okay. Next one is, what is str? 500. 500 అనేది రీప్లేస్ అవుతుంది. Percentage s prints base address 500 to up to null character. Output is మనకి A, B, C, D, E, F, G, H, X, Y, Z. This is the output. Next one is str. What is str? 500 plus 4 means 504. This one is 504. ఇక్కడ మనకి 504 అనే అడ్రస్ రీప్లేస్ అవుతుంది. This prints percentage s prints 504 address to up to null character. Output is E, F, G, H, X, Y, Z. Next one is str is 500 plus 8 means 508. This one is 504, 505, 506, 507, 508. 508 is this address. This prints 508 to up to null character. The output is X, Y, Z. So ఈ కోడ్ రన్ చేస్తే అవుట్పుట్ వస్తుంది. So control F9, alt F5. So A, B, C, D, E, F, G, H, X, Y, Z, E, F, G, H, X, Y, Z, X, Y, Z. So next one is, what is the output of given code? So starting address is yes, this one is also character, M is also character, R is also character. Next space is also character, space ASCII value is 32. Next E space D U C A T I O N. Next one is null character. Next one is, where S, str is the name of array. Array name always gives base address of an array. 500, next address is 501, 502 up to and so on. So starting value is str of 0. Next one is str of 1. Next one is str of 2. str of 3 and so on up to. Okay. Next one is, what is str1? str1 is m ప్లస్ ప్లస్. ఎప్పుడైతే కంట్రోల్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఇది పోస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ కాబట్టి 1 వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అయ్యి ఇక్కడ వస్తుంది n వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ str of 2 is equal to 100. 100 ఈక్వలెంట్ క్యారెక్టర్ ఇస్ స్మాల్ d. ఇక్కడ స్మాల్ r రీప్లేస్ అయిపోయి మనకి వస్తుంది స్మాల్ d అనేది str of 2 లోకి వస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్రింట్ పుట్స్ ఆఫ్ str. వాట్ ఇస్ str? 500. ఈ ఫంక్షన్ ప్రింట్స్ 500 టు అప్ టు null క్యారెక్టర్. అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి snd స్పేస్ education. So alt F9, yes, control F9, alt F5. So output వస్తుంది మనకి snd education. So next one is, what is the output of given code? మనకి ఇక్కడ array size ఎంత, starting value ఎంత, first character is small a, next one is b, next one is c, next one is d, next one is e, next one is f, and then null character. So str is the name of the array. So starting address is 500,
నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఇస్ 501, 502, 503 up to and so on. సో స్టార్టింగ్ ఏమిటి వస్తుంది? str of 0, str of 1, str of 2, str of 3, str of 4, then str of 5, str of 6. Next one is 0 is assigned to str of 3. str of 3, this value is replaced with 0. మనం 0 అనే ASCII వాల్యూ ఇస్తే ఈక్వలెంట్ క్యారెక్టర్ అనేది స్టోర్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ నల్ క్యారెక్టర్ ASCII వాల్యూ 0. సో మనం 0 అసైన్ చేస్తే స్ట్రింగ్ లోకి ఏమొస్తుంది? నల్ క్యారెక్టర్ వస్తుంది. సో పుట్స్ ఆఫ్ str, వాట్ ఈస్ str? 500. ఇట్ ప్రింట్స్ బేస్ అడ్రస్ 500 అప్ టు నల్ క్యారెక్టర్. అంటే అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి ABC is the output. సో కోడ్ రన్ చేస్తే ABC. సో Alt F9, yes, Control F9, Alt F5. So ABC is the output. So next one is, what is the output of given code? So చూడండి, ఇక్కడ ఇది ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, దిస్ వన్ ఇస్ ఫంక్షన్ డెఫినేషన్, దిస్ ఇస్ ఫంక్షన్ కాలింగ్. మనం ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అనేది ఫంక్షన్ కాలింగ్ కన్నా మెయిన్ పైన రాస్తే డిక్లరేషన్ అనేది ఆప్షనల్. మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది ఎప్పుడు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి ఏం కాల్ చేస్తున్నాం? ఇక్కడ ఏం డిక్లేర్ చేస్తాం? ఎస్ఎంఆర్ str స్ట్రింగ్ని డిక్లేర్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ స్మాల్ a, స్మాల్ b, ఇది మెయిన్ ఫంక్షన్లో ఏం డిక్లేర్ చేస్తాం? str స్మాల్ a, స్మాల్ b, స్మాల్ c. నెక్స్ట్ నల్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఏం కాల్ చేస్తాం? str is the name of an array. Name of array always gives base address of an array. ఇక్కడ బేస్ అడ్రస్ 500 అని తీసుకుంటే నెక్స్ట్ అడ్రస్ 501, 502, 503. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఏ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాం? ఎస్ఎంఆర్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాం. సో కంట్రోల్ యాడ్కి వస్తుంది, ఎస్ఎంఆర్కి వస్తుంది. సో ఎస్ఎంఆర్లో ptr క్యారెక్టర్ పాయింటర్. సో str is by the address of character, that's why char asterisk of ptr. So some address 600. మరి ఇప్పుడు ఈ str అనే వాల్యూ ఎక్కడ కాపీ అవుతుంది? ptr లో కాపీ అవుతుంది. అంటే ptr లో వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? 500. ptr లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత? 500. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ పుట్స్ ఆఫ్ ptr. ఈ పుట్స్ అనే ఫంక్షన్ ఏం ప్రింట్ చేస్తుంది? ptr అంటే వాల్యూ ఎంత? 500 నుంచి అప్ టు నల్ క్యారెక్టర్. 500 నుంచి అప్ టు నల్ క్యారెక్టర్ అంటే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది మనకి? ABC అనే వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. ప్రింట్ అయిన తర్వాత ఇఫ్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ptr? 500. What is asterisk ptr? 500 address variable, that indirect గా str of 0, ఇది str of 1, ఇది str of 2, ఇది str of 3. అంటే ఇండైరెక్ట్ గా దిస్ వన్ రీప్లేస్డ్ విత్ a. స్మాల్ a ASCII value is 97. జీరోనా నాన్ జీరోనా? నాన్ జీరో అంటే కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి మళ్ళీ వన్స్ అగైన్ ఏ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది మనకి? ఎస్ఎంఆర్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. ఎస్ఎంఆర్ ఇది ఫస్ట్ టైం కాల్ అయింది, ఇది సెకండ్ టైం. ఎస్ఎంఆర్ సెకండ్ టైం కాల్ అయింది, ఇది ఫస్ట్ టైం. ఒకసారి చూడండి, మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ ఏ స్టేట్మెంట్ ఉంది? పుట్స్ ఆఫ్ ptr అనే ఫంక్షన్ ఉంది. ఇది మళ్ళీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది మనకి బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు. puts of str ptr. ఓకే, వన్స్ అగైన్ ఒకసారి చూడండి, ptr +1 అంటే ptr లోకి వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? ptr +1 అంటే ఇక్కడ 501 అనేది ptr లో కాపీ అవుతుంది. అంటే ఈ ptr లో ఏ అడ్రస్ వస్తుంది? 501.
సో ఇక్కడ పుట్స్ ఆఫ్ పీటీఆర్, పుట్స్ ఆఫ్ 501 అంటే 501 అడ్రస్ టు అప్ టు నల్ క్యారెక్టర్ ప్రింట్ అవుతుంది. అంటే బిసి అనే వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతాయి. ప్రింట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ వచ్చి వాట్ ఈస్ పీటీఆర్ 501, వాట్ ఈస్ యాస్ట్రిక్ పీటీఆర్ 501 అడ్రస్ వేరియబుల్ ఇండైరెక్ట్ గా బి అంటే నాన్ జీరో కండిషన్ ట్రూ. వన్స్ అగైన్ ఏ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది, వన్స్ అగైన్ ఎస్ఎంఆర్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. థర్డ్ టైం మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళినప్పుడు ఏ ఫంక్షన్ ఉంది, పుట్స్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది, పుట్స్ ఆఫ్ పీటీఆర్. ఇప్పుడు మనకి పీటీఆర్ లోకి ఎంత కాపీ అవుతుంది, +1 అంటే 502. సో వాట్ ఈస్ 502 అడ్రస్, వాట్ ఈస్ యాస్ట్రిక్ పుట్స్ ఆఫ్ పీటీఆర్, వాట్ ఈస్ పీటీఆర్ 502. పుట్స్ మీన్స్ 502 అప్ టు నల్ క్యారెక్టర్ అంటే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, మనకి సి అనే వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ యాస్ట్రిక్ పీటీఆర్, పీటీఆర్ ఇస్ 502, యాస్ట్రిక్ పీటీఆర్ ఇస్ సి నాన్ జీరో, ఎస్ కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి వన్స్ అగైన్ ఏ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది, ఎస్ఎంఆర్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. ఇక్కడ పుట్స్ ఆఫ్ ఎస్టీఆర్ పీటీఆర్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఉంది. మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పీటీఆర్ కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి పీటీఆర్ +1, 502 +1 అంటే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, 503 వస్తుంది. 503 ఇక్కడ 503 పుట్స్ ఆఫ్ పీటీఆర్ 503 నల్ క్యారెక్టర్ కాబట్టి ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అవ్వదు, నల్ క్యారెక్టర్. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ యాస్ట్రిక్ పీటీఆర్, నల్ క్యారెక్టర్ యాస్క్ వాల్యూ ఇస్ 0. సో ఇఫ్ ఆఫ్ 0 అంటే కండిషన్, ఫాల్స్ కాబట్టి స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, నల్ క్యారెక్టర్. అండ్ పుట్స్ ఆఫ్ పీటీఆర్ అంటే ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, ఇక్కడ నల్ క్యారెక్టర్ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, వైట్ స్పేస్ అని ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన కంట్రోల్ యాప్ వస్తుంది, అప్పుడు మెమరీ అంతా డీఅలొకేట్ అవుతుంది. పుట్స్ ఆఫ్ పీటీఆర్, వాట్ ఈస్ పీటీఆర్ 502, పుట్స్ ఆఫ్ పీటీఆర్ మీన్స్ సి ప్రింట్ అవుతుంది, ఇక్కడ స్పేస్. నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయినాక ఈ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఈ మెమరీ అంతా డీఅలొకేట్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ పుట్స్ ఆఫ్ పీటీఆర్, వాట్ ఈస్ పీటీఆర్ 501 ప్రింట్స్ 501 టు అప్ టు నల్ క్యారెక్టర్ బిసి అనే వాల్యూస్ ప్రింట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయినా కంట్రోల్ యాప్ వస్తుంది, ఈ మెమరీ అంతా డీఅలొకేట్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ పుట్స్ ఆఫ్ పీటీఆర్, వాట్ ఈస్ పీటీఆర్ 500, పుట్స్ ఆఫ్ పీటీఆర్ మీన్స్ 500 టు అప్ టు నల్ క్యారెక్టర్ ఏ బి సి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక కంట్రోల్ యాప్ వస్తుంది, ఈ మెయిన్ ఫంక్షన్కి వస్తుంది. ఈ మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి బయటకు వచ్చినాక ఈ మెమరీ అంతా డీఅలొకేట్ అయిపోతుంది. సో మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో చూడండి ఏబిసి ఎస్ఎంఆర్ అనేది ఫస్ట్ టైం కాల్ అయినప్పుడు వచ్చిన అవుట్పుట్, ఈ బిసి అనేది సెకండ్ టైం కాల్ అయినప్పుడు వచ్చిన అవుట్పుట్, ఈ సి అనేది ఇది ఫస్ట్ టైం, సెకండ్ టైం, ఇది థర్డ్ టైం, ఇది ఫోర్త్ టైం కాల్ అయినప్పుడు ఎంటీ స్పేసెస్ వస్తాయి. సో ఆల్ట్ F9 ఎస్, కంట్రోల్ F9, ఆల్ట్ F5. చూడండి ఇక్కడ స్పేసెస్ వచ్చినాయి. ఇది ఏబిసి ఇది ఫస్ట్ టైం కాల్ అయినప్పుడు, ఇది సెకండ్ టైం కాల్ అయినప్పుడు, ఇది థర్డ్ టైం. ఇక్కడ స్పేసెస్ ఎంటీ స్పేసెస్ అన్నమాట. So next one is what is the output of given code. ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ మనకి అరే సైజ్ ఎంత, ఎగ్జిక్యూషన్ ఎప్పుడు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మెయిన్ ఫంక్షన్ నుంచి ఎగ్జిక్యూషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ అరే స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఎంత, ఇక్కడ 2, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ 4, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ 8, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ 14, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ 16. అరే నేమ్ ఏంటి, ఏఆర్ఆర్. సో ఇది స్టార్టింగ్ అడ్రస్ 500 అని తీసుకుంటే నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఏమవుతుంది 502, నెక్స్ట్ అడ్రస్ ఇస్ 504, 506, 508. ఈ ఎలిమెంట్ AR of 0, AR of 1, AR of 2.
సో array name always gives base address of an array. array name ఎంత 500. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి ఏ ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాం, SMR అనే ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాం. ఇక్కడ నుంచి కంట్రోల్ ఎక్కడ వస్తుంది, SMR అనే ఫంక్షన్కి వస్తుంది. SMR అనే ఫంక్షన్కి వస్తుంది. ఇక్కడ నుంచి SMR అనే ఫంక్షన్కి వెళ్తుంది. ఓకే, సో పీటీఆర్లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత మనకి, పీటీఆర్లో సో చూడండి ఇది అడ్రస్, ఏ అడ్రస్, ఇంటీజర్ అడ్రస్ కాబట్టి ఇంట్ ఆస్ట్రిక్. ఇన్ పీటీఆర్ వీ కెన్ స్టోర్ ఇంటీజర్ వేరియబుల్ అడ్రస్. ఏఆర్ఆర్ అంటే 500, ఏఆర్ఆర్ +1 అంటే 502. అంటే పీటీఆర్లోకి ఏ వాల్యూ వస్తుంది, 502 వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్, సో వాట్ ఈస్ పీటీఆర్, 502. సో వాట్ ఈస్ ఆస్ట్రిక్ పీటీఆర్, 502 అడ్రస్ వేరియబుల్. ఇండైరెక్ట్గా ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ 1, ఇది ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ 2, ఇది 3, ఇది 4, ఇది 0, ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ 0, 1, 2, 3, 4. ఓకే, ఇండైరెక్ట్గా ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, ఇక్కడ 5 వస్తుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ ఇస్, వాట్ ఈస్ పీటీఆర్, 502. వాట్ ఈస్ ఆస్ట్రిక్ పీటీఆర్, 5. ఆస్ట్రిక్ పీటీఆర్ మీన్స్ ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ 1, దట్ మీన్స్ ద వాల్యూ ఇస్ 5. సో 5 less than or equal to 10. ఎస్, కండిషన్ ట్రూ. సో కండిషన్ ట్రూ అయితే కంట్రోల్ ఎక్కడికి వస్తుంది, వన్స్ అగైన్. సో చూడండి ఫస్ట్ ఇక్కడ ప్లస్ పీటీఆర్ అంటే ఫస్ట్ పీటీఆర్ వాల్యూ 1 ఇంక్రిమెంట్ అయిపోతుంది. అంటే ఇక్కడ పీటీఆర్లో ఉన్న వాల్యూ ఎంత అయిపోతుంది, 504 అవుతుంది. అంటే ఈ ఫంక్షన్ కాలింగ్ ముందే ప్రీ ఇంక్రిమెంట్ కాబట్టి 504 అవుతుంది. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ఎక్కడికి వస్తుంది, ఎస్ఎంఆర్కి వస్తుంది. ఇది ఫస్ట్ టైం కాల్ అయినప్పుడు ఎస్ఎంఆర్ ఫంక్షన్ ఫస్ట్ టైం, ఇది సెకండ్ టైం. సో పీటీఆర్ మనకి పీటీఆర్లోకి ఏం కాపీ అవుతుంది, ఈ పీటీఆర్లోకి ఇక్కడున్న వాల్యూ 504 అనే వాల్యూ కాపీ అవుతుంది. 504 అనేది కాపీ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ, సో వాట్ ఈస్ పీటీఆర్, 504. వాట్ ఈస్ ఆస్ట్రిక్ పీటీఆర్, 504 అడ్రస్ వేరియబుల్ ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ 2, అది ప్లస్ అండ్ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది, 1 వాల్యూ ఇంక్రిమెంట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, 9. నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ పీటీఆర్, 504. వాట్ ఈస్ ఆస్ట్రిక్ పీటీఆర్, 504 అడ్రస్ వేరియబుల్ ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ 2, అంటే వాల్యూ ఎంత ఇక్కడ 9. 9 less than or equal to 10. ఎస్, కండిషన్ ట్రూ కాబట్టి వన్స్ అగైన్ ఏ ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది, ఎస్ఎంఆర్ అనే ఫంక్షన్ కాల్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ కాలింగ్ ముందు ప్లస్ పీటీఆర్ అంటే పీటీఆర్లో ఇక్కడ ఈ పీటీఆర్ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, 506 అవుతుంది. 506. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ పీటీఆర్లోకి ఎంత కాపీ అవుతుంది, ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ 506 అనే వాల్యూ ఇక్కడ కాపీ అవుతుంది. సో చూడండి మళ్ళీ ఇక్కడ బ్యాక్ వెళ్ళినప్పుడు ఈ కింద స్టేట్మెంట్ ఉంది, ప్లస్ యాస్ట్రిక్ పీటీఆర్. ఈ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ తర్వాత ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా ప్లస్ యాస్ట్రిక్ పీటీఆర్ అనే స్టేట్మెంట్ ఉంది. చూడండి ఇక్కడ 506. పీటీఆర్ అంటే 506, యాస్ట్రిక్ పీటీఆర్ అంటే 506 అడ్రస్ వేరియబుల్ అంటే ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ 3 ఈజ్ ఇంక్రిమెంట్ బై 1, అంటే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, 15. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్, వాట్ ఈస్ పీటీఆర్, 506. వాట్ ఈస్ ఆస్ట్రిక్ పీటీఆర్, ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ 3, దట్ మీన్స్ 15. సో 15 less than or equal to 10. కండిషన్ ట్రూ నా ఫాల్స్, దెన్ రిటర్న్స్ 0. ఇఫ్ ఆఫ్ 0 అండ్ కండిషన్ ఫాల్స్ కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ పీటీఆర్, 506. వాట్ ఈస్ ఆస్ట్రిక్ పీటీఆర్, 506 అడ్రస్ వేరియబుల్ ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ 3, వాల్యూ ఇస్ ఇంక్రిమెంట్ బై 1, అంటే వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, 16 వస్తుంది. ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కంట్రోల్ ఇక్కడ నుంచి ఈ స్టేట్మెంట్కి వెళ్తుంది, నీ మెమరీ అంతా డీఅల్లోకేట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ వాట్ ఈస్ పీటీఆర్, 506. వాట్ ఈస్ ఆస్ట్రిక్ పీటీఆర్, 506 అడ్రస్ వేరియబుల్ ఏఆర్ఆర్ ఆఫ్ 3 ఇస్ ఇంక్రిమెంట్ బై 1, అంటే ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది, 17.
ఇక్కడ 17 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కంట్రోల్ రైట్ వస్తుంది, బ్యాక్ వస్తుంది, అప్పుడు మెమరీ అంతా డియాలికేట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు పీటీఆర్ వాల్యూ ఎంత 504. వాట్ ఈస్ పీటీఆర్ 504? వాట్ ఈస్ asterisk ptr? Asterisk ptr is 504 అడ్రస్ వేరియబుల్ AR(2) ఈజ్ ఇంక్రిమెంట్ బై 1. మీకు వాల్యూ ఎంత వస్తుంది 10. నెక్స్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయినా కంట్రోల్ రైట్ వస్తుంది, మెయిన్ మెథడ్కి వస్తుంది, ఇప్పుడు ఈ మెమరీ అంతా డియాలికేట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనకి AR(0), ఇప్పుడు ఈ లూప్ అనేది ఎన్ని టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది? ఫస్ట్ టైం AR(0) అంటే వాల్యూ ఎంత 2, AR(2), నెక్స్ట్ ఐ వాల్యూ 1, AR(1) అంటే వాల్యూ ఎంత 5, నెక్స్ట్ AR(2) అంటే వాల్యూ ఎంత 10, నెక్స్ట్ AR(3) అంటే వాల్యూ ఎంత 17, నెక్స్ట్ AR(4) అంటే వాల్యూ ఎంత 16, నెక్స్ట్ ఐ వాల్యూ ఇస్ 5, 5 less than 5 కండిషన్ ఫాల్స్, దెన్ అవుట్ ఆఫ్ ది లూప్. నెక్స్ట్ మెయిన్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది, మెమరీ అంతా డియాలికేట్ అయిపోతుంది. అంటే అవుట్పుట్ వస్తుంది మనకి 2, 5, 10, 17, 16 is the output. So Alt F9, yes, Control F9, Alt F5. So ఇక్కడ 2, 5, 10, 15, 16 is the output. So still you have any doubts? Please refer once again. Thank you for watching.